بچه‌های عزیز، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه. یونیت 2 پارت C هستیم بچه ها. عنوان درس هست One Dark October Evening. به صورت اجمالی نگاه بکنیم که در قسمت گرامر قرار هستش چی کار بکنیم. Time sequencers and connectors. در قسمت vocabulary verb phrases و در قسمت pronunciation word stress. خب part 1 grammar هست بچه ها. time sequencers and connectors. Part A, you're going to read a story called One Dark October Evening. Look at the photos. What do you think the story is about? خب میگه که به این عکس ها نگاه کنید و ببینید که و فکر میکنید که استوریش چی هست بچه ها. همینجا فیلم رو پاز میزنید و یک اسپیکینگ کوتاه برای خودتون را میندازین و میگین که این استوری در واقع چه استوری میتونید در رابطه با این عکس ها بگید. هرچی که میتونید بچه در مورد این تصاویر بگین، هرچی که به ذهنتون میرسه. اوکی، این یک تمرین اسپیکینگ در ابتدای درس. در قسمت B read the story once, then complete it with a word or phrase from the list. Listen to the story and check. خب اینجا چند تا عبارت بچه به ما داده شده. After that, one evening in October, suddenly the next day, 2 minutes later و when. و این هم story هست بچه باز 6 تا جای خالی. حالا همینجا باز خودتون ابتدا بچه داستان رو میخونید و با توجه به اون معنایی که در اون جمله میتونه داشته باشه در واقع بایستی عبارت درست رو انتخاب بکنید. مهم نیست اگر اشتباه انجام دادین، فقط میخوام که give it a try، تلاش بکنید بچه. من این رو پلی میکنم الان و متوجه حالا اشتباهات احتمالیتون میشید. شاید هم همه رو درست انجام بدین. اوکی، خب من فریدم الان بر این هستش که شما اینو انجام دادین و الان میخواین با فیلم چک بکنید. لیسنینگ 2.16 رو بچه بایستی پلی کنم. اجازه بدین من بیارمش اینو. اوکی 2.16. Okay. Hannah met Jamie last summer. It was Hannah's birthday, and she and her friends went to a club. They wanted to dance, but they didn't like the music, so Hannah went to speak to the DJ. This music is awful, She said. could you play something else? The DJ looked at her and said, Don't worry, I have the perfect song for you. 2 minutes later, he said, The next song is by Pink. It's called Get the Party Started, and it's for a beautiful girl over there who's wearing a pink dress. Hannah knew that he was playing the song for her. When Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting for her at the door. Hi, I'm Jamie. He said to Hannah. Can I see you again? So Hannah gave him her phone number. The next day, Jamie called Hannah and invited her to dinner. He took her to a very romantic French restaurant, and they talked all evening. Although the food wasn't very good, they had a great time. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee shop on Bridge Street. They were madly in love. One evening in October, Hannah was at work. As usual, she was going to meet Jamie at 5:30. It was dark and it was raining.
She looked at her watch. It was 5:20. She was going to be late. She ran to her car and got in. At 5:25, she was driving along Bridge Street. She was going very fast because she was in a hurry. Suddenly, a man ran across the street. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. Quickly, she put her foot on the brake. اوکی خب من حالا استوری رو میخونم و جاهای خالی رو میگم. اوکی ترجمه هم میکنم. اوکی Hannah met Jamie last summer. It was Hannah's birthday and she and her friends went to a club. میگه که هانا ملاقات کرد جیمی رو تابستون گذشته. تولد هانا بود و اونو دوست داشت به یک کلاب رفته بودن. They wanted to dance but they didn't like the music so Hannah went to speak to the DJ. اونا میخواستن برقصن اما از آهنگ خوششون نمی اومد. بنابراین هانا رفت تا با دیجی صحبت کنه. This music is awful. این موزیک افتضاحه. She said. Could you play something else? میشه یه چیز دیگه پلی کنید؟ The DJ looked at her and said. DJ بهش نگاه کرد و گفت Don't worry. I have the perfect song for you. نگران نباش من یک آهنگ عالی برای تو دارم. خب اولین جای خالی رو که خودش حل کرده. 2 minutes later he said the next song is by Pink. 2 دقیقه بعد او گفت یعنی دیجی آهنگ بعدی از گروه پینک هست. It's called Get the Party Started and it's for a beautiful girl over there who's wearing a pink dress. اسم آهنگ چیه؟ Get the Party Started. پارتی رو شروع کنیم. پارتی رو شروع کنید. و این برای یک یعنی آهنگ برای یک دختر زیباست که اون طرفه over there که یک پیراهن صورتی پوشیده. Hannah knew that he was playing the song for her. Hannah knew that he was playing the song for her. Yes. هانا میدونست که اون دیجی آهنگ رو برای اون گذاشته. خب اینجا number 2 بایستی بنویسیم when Hannah and her friend left the club. وقتی که هانا و دوستانش کلاب رو ترک کردن. The DJ was waiting for her at the door. DJ منتظر اونها بود. Hi, I'm Jamie. سلام من جیمی هستم. He said to Hannah. Can I see you again? من میتونم دوباره ببینمت. So Hannah gave him her phone number. هانا هم شماره تلفنش رو به او داد. Number 3 بچه ها میشه The next day Jamie called Hannah and invited her to dinner. جیمی به هانا زنگ زد و دعوتش کرد به شام. He took her to a very romantic French restaurant and they talked all evening. جیمی اونو به یک رستوران رمانتیک برد. رستوران رمانتیک فرانسوی و تمام شب رو صحبت کردن. Although the food wasn't very good, they had a great time. اگرچه غذا خوب نبود در واقع چی داشتن؟ تایم خیلی خوبی رو با هم گذروندن. Number 4 بذاریم ببینم چی بود. After that. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. بعد از اون after that یا منظورش بعد از اون شب هست.
جیمی و هانا همدیگر رو هر روز میدیدن. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee shop on Bridge Street. They were madly in love. میگه هر شب یا هر روز غروب، زمانی که هانا کارش تمام میشد، همدیگر رو ساعت 5:30 در یک کافی شاپ در خیابان بریج میدیدن. آنها دیوانه‌وار عاشق هم بودن. Number 5 یه اکتبری داشت بچه ها. One evening in October. Number 5 Hannah was at work. هانا سر کار بود. As usual, she was going to meet Jamie at 5:30. طبق معمول داشت میرفت که ساعت 5:30 جیمی رو ببینه. It was dark and it was raining. هوا تاریک بود و بارندگی بود. She looked at her watch. It was 5:20. به ساعتش نگاه کرد. ساعت 5:20 بود. She was going to be late. She ran to her car and got in. داشت دیرش میشد. به سمت ماشین دوید و سوار شد. At 5:25 she was driving along Bridge Street. She was going very fast because she was in a hurry. ساعت 5:25 بود که خیلی داشت توی خیابون بریج رانندگی میکرد. چون که عجله داشت، بچه از اینجا ترجمه کردم because she was in a hurry، چون عجله داشت خیلی سریع میرفت. Suddenly a man ran across the street. یک مرد ran across the street اومد که از خیابون رد بشه. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. Quickly, she put her foot on the brake. میگه چون که یک کت سیاه تنش بود، هانا اونو ندید، در ابتدا ندیدش. بلافاصله پاش رو بر روی ترمز گذاشت. خب این داستان بچه ادامه داره. حالا میریم صفحه بعد ادامهش رو میبینیم. این صفحه تموم شد. Nothing else. چیز دیگه ای نیست بگم. بریم ببینیم که یواش یواش میخواد ما رو ببره به تایم سیکونسر و کنکتر ها، ببینیم چی هست. حالا قبلش بایستی به این پرسش های مربوط به ریدینگ پاسخ بدیم و بعد بریم در مورد گرامر ببینیم که این تایم سیکونسر ها و کنکتر ها چی هستن. Okay, part C گفته with a partner read the story again and answer the question. Number 1, why did Hannah go and speak to Jamie? چرا هانا رفت و با جیمی صحبت کرد؟ Because she didn't like the music. چون که از میوزیک خوشش نمی اومد. از اون میوزیک. Why did Jamie play Get the Party Started? چرا جیمی آهنگ Get the Party Started شروع کرد؟ به خاطر چیز بود دیگه. هانا بود. بذار ببینم یه جواب بهتر با توجه به متن بدیم. Okay, the next song is by Pink. It's called Get the Party Started. It's for a beautiful girl over there who's wearing a pink dress. بگیم اینطوری مثلا میتونیم بگیم بچه he played this song for her because she was wearing a pink dress. به نظر من این پاسخ درسته. حالا اگه فکر میکنید پاسخ دیگه درسته حتما کامنت کنید بچه. Number 3, what happened when Hannah left the club? وقتی که هانا از کلاب رفت چه اتفاقی افتاد؟ گفتش که Jamie was waiting for her at the door. جیمی دم در منتظرش بود. Number 4, what was the restaurant like? گفتش که رستوران رومانتیک بود دیگه. It was a romantic French restaurant. بچه تا جایی که یادمه. Okay, the restaurant was
a very romantic French restaurant. Okay. Number 5. Where did they go every evening after that? گفتش که هر شب به کافی شاپ میرفتن. Bridge Street, yes. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee shop on Bridge Street. Okay. ببخشید. خب number چند بودیم؟ 6. What was the weather like that evening in October? گفتش که dark و rainy بود دیگه بچه. حالا من میبرمتون توی متن که از توی خود متن بگم. It was dark and it was raining. Number 8 یا 7. Why was Hannah driving fast? چرا سریع میرفت، سریع رانندگی میکرد؟ چون گفت دیرش شده بود، داشت دیرش میشد. She was going to be late. Because she was because she was going to be late. Yes. Why didn't she see the man? چرا مرد ندید؟ Because she was wearing a dark coat. Yes. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. Okay. این از ریدینگ بچه. پرسش ها رو هم پاسخ دادیم. بریم ببینیم پارت دی به ما چه میگوید. خب در پارت دی میگه from memory complete the sentences from the story with so, because, or, although. Then check in the story. She was going very fast because she was in a hurry. Although the food wasn't very good, they had a great time. 3. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. بذاریم بریم بچه همون صفحه 128 توضیح بدم. میخواستم الان یه توضیح کوچولو بدم، گفتم باز زیاد میشه. بریم همون 128. 2C. Time sequencers. Time sequencer بچه یعنی در واقع واژه هایی که یا عبارت هایی که یک سیر زمانی رو نشون میده. مثلا بگیم توالی زمانی، سیر زمان، اینجوری یه چیزی که نشون میده مثلا الان این اتفاق افتاده، میخواد بگه که 2 روز بعد این اتفاق افتاد، دقیقه بعد این اتفاق افتاد، بعدش چه اتفاقی افتاد. این میشه تایم سیکونسر. توی معادل سازی پارسی بچه I'm not very good really. واژه هایی که حالا به ذهنم رسید تایم سیکونسر، همین بگیم واژگانی که توالی یا سیر زمان رو نشون میده. میدونید که من دوست دارم که حتما ترجمه هاتون رو با من شیر کنید. If you know probably that would be great. اوکی خب من مثال ها رو بخونم بچه ها. On their first date they went to a restaurant. After that مثلا عبارت after that یه تایم سیکونسر هست. جمله اول ببینید میگه اولین دیتشون اونها رفتن به یک رستوران. بعد از اون they started meeting every day. نشون میده که حالا مثلا این تایم سیکونسر نشون میده که بعد اون اولین دیت چه اتفاقی افتاده، ادامه پیدا کرده این میتینگ ها. On Thursday پنجشنبه yes I had an argument with my boss. میگه که پنجشنبه من با رئیسم دعوا کردم. The next day روز بعدش I decided to look for a new job. که دنبال یک کار جدید بگردم.
We sat down to eat. ما neshastim که غذا بخوریم. 2 minutes later my phone rang. 2 دقیقه بعدش تلفنم زنگ خورد. When I came out of the club, he was waiting for me. وقتی که من اومدم بیرون از کلاب، اون منتظر من بود. The accident happened when I was crossing the road. اکسیدنت زمانی اتفاق افتاد که من داشتم از اون جاده یا از اون جاده دیگه رد می شدم. خب این یک تصویر کلی بچه از تایم سیکونسر. حالا واژه هایی که یا عبارت هایی که اینجا معرفی کرده مثلا after that رو گفته the next day, 2 minutes later. خیلی چیزا میتونه باشه، مثلا بگین the next year، نمیدونم 2 weeks later, the week after that. مثلا شما یه چیزی رو میگین بعد میگین هفته بعدش the week after that، هفته بعدش بلا بلا. اینها میشه تایم سیکونسر. و حتی واژه when مثلا که این نمونه مثال آخری رو بچه میبینید the accident happened. اینو درس قبلی گرامر قبلی داشتیم دیگه اگه خاطرتون باشه. خب این بولت پوینت ها رو من بخونم. We use time sequencers to say when or in what order things happen. میگه ما از این تایم سیکونسر ها استفاده میکنیم که بگیم کی یا به چه ترتیبی وقایع اتفاق افتادن. We use when as a time sequencer and also to join two actions. ما از when به عنوان یک تایم سیکونسر استفاده میکنیم، همچنین برای ربط دادن دوتا اکشن. مثلا I was watching TV when the phone rang که اینو جلسه درس پیش یعنی دیگه آره توی گرامر همین to be بود دیگه کار کردیم بچه ها. این قسمت خاطرتون هست حتما. اوکی، حالا توی این باکس اومده بچه ها در مورد واژه then و عبارت after that توضیح داده. ببینیم که باکس اینجا بچه چی میخواد بهمون بگه. در مورد واژه then و after that اومده توضیح داده. گفته که the most common way بخشید بچه the most common way of linking consecutive actions is with then or after that but not after. For example، خب من جمله اول ترجمه کنم. میگه رایج ترین راه لینک کردن اکشن های بگیم پشت سر هم مثلا متوالی مثلا اینه که اونها رو با واژه then یا با عبارت after that به هم متصل کنیم. اما با after که تنها باشه نمیشه بچه ها. مثال رو دقت کنید. میگه I got up and got dressed. Then یا after that I made a cup of coffee. میگه که من بلند شدم و لباس پوشیدم، بعدش قهوه درست کردم، یه فنجون قهوه درست کردم. این اینجوری براتون بگم بچه ها. ببینید after به تنهایی یعنی بعد. خب اینجا بی معنی میشه. این دتی که در واقع ما داریم اینجا میاریم در عبارت after that در واقع به اون اکشن اولیه برمیگرده. من اول یه کاری کردم، بعدش بعد از اون اکشن یه کار دیگه انجام دادم. خود after به تنهایی بچه اینجا بی معنی خواهد بود. مثلا میگین من بیدار شدم و لباس پوشیدم، البته تو فارسی معنی میده بخوام بگم بعد I made a cup of coffee، ولی توی انگلیسی این بی معنی هستش. ما بایستی حتما that رو اینجا بگیم. after رو بچه به این صورت استفاده میکنیم. مثلا مثلا after getting dressed، بعد از لباس پوشیدن I made a cup of coffee. یا مثلا
I left the house after cleaning the room. بعد از تمیز کردن خونه بعد از تمیز کردن I left the house after cleaning the room. بعد از تمیز کردن اتاق خونه رو ترک کردم. یا مثلا after teaching I usually مثلا take a cup of tea. بعد از after every teaching بعد از هر تدریس مثلا بگیم I drink a cup of tea. من یک فنجان چای می نوشم. after به این صورت بچه بایستی در انگلیسی استفاده بکنیم اگه میخوایم در واقع در جمله استفاده کنیم که داره توالی اون اتفاقات رو نشون میده. این از این فکر میکنم مثال ها کافی باشه. حالا اگر همچنان پرسشی دارید میتونید بچه توی کامنت ها بپرسید. خب و اما در مورد connectors 4 تا connector بچه معرفی کرده اینجا بهمون because, so, but, although. این واژه های جدیدی نیستن. ما اینها رو قبلا توی متن‌های مختلف داشتیم، فقط حالا شاید به صورت اختصاصی روی گرامرش کار نکردیم که اونم امروز الان میخوایم کار بکنیم. ابتدا بچه because و so رو اومده گفته توی این باکس. من میخونم مثال ها رو، روی مثال ها توضیح میدم. She was driving fast because she was in a hurry. Because که بچه تکلیفش مشخصه به معنی زیرا، چون که، و چرایی یک موضوع رو میاد در واقع بحث میکنه. میگه که اون داشت با سرعت میره، با سرعت رانندگی میکرد چون که she was in a hurry، چون که عجله داشت. she was driving fast. من یه مثال دیگه خودم بزنم. مثلا she didn't watch TV، تلویزیون نگاه نکرد because she was preparing مثلا for her exam، داشت برای امتحانش آماده میشد. حالا so رو ببینیم چجوری استفاده کرده. she was in a hurry so she was driving fast. نکته اول بچه در مورد رایتینگش، یعنی استفاده so در جمله و اینکه قبلش چی میاد، یک کاما میبینید بچه. وقتی so وسط جمله است یک کاما لازم داریم. میتونیم بگیم so بچه در مورد در واقع یک result میاد صحبت میکنه. اوکی، اینجا بولت پوینت گفته که we use because to express a reason. because رو استفاده میکنیم که بیان کنیم یک دلیلی رو. we use so to express a result، یک نتیجه رو میخوایم بیان کنیم، از so استفاده میکنیم. حالا واژه های but و although و ببینیم که چجوری و کجای جمله و به چه نحوی بایستی نوشته بشه. مثال اول رو میخونم. she tried to stop the car but she hit the man. اون سعی کرد که ماشین رو نگه داره اما به اون مرد برخورد کرد، زد به اون مرد. although she tried to stop the car she hit the man. اگرچه تلاش کرد که ماشین رو نگه داره زد به اون مرد. she was very tired، خیلی خسته بود. but she couldn't sleep، اما نتونست بخوابه. she couldn't sleep، نتونست بخوابه. although she was very tired، اگرچه که خیلی خسته بود. همینطوری که مثال ها رو میخوندم بچه حتما دقت کردین که توی این 4 تا جمله که خوندم دو طرف، این 2 تا جمله که متصل شده با اون کنکتر در واقع داره یک کانتراستی رو به ما نشون میده، یک تضادی رو بین 2 تا جمله نشون میده. مثلا جمله اول میگه سعی کرد که ماشین رو نگه داره اما she hit the man، یعنی علاوه در واقع اینجوری بگیم تلاشش رو کرده اما تلاش جواب نداده. یک کانترست اینجا ایجاد میشه. although she tried to stop the car، اگرچه تلاش کرد که ماشین رو نگه داره به اون مرد زده.
حالا نحوه استفاده از although و but رو نگاه کنید بچه ها. من چند لحظه فقط سکوت میکنم، میخوام خودتون به یه نتیجه برسید. خب مثال اول رو باز من مبنا قرار میدم که اینو توضیح بدم. یک اکشنی اتفاق افتاده اما نتیجه یعنی ما انتظار مثلا یک چیز مثبتی داشتیم، یک چیز منفی اتفاق افتاده، پس میتونیم بگیم بات میاد اون نتیجه هر رو در واقع به ما میگه که در کانترست یا در تضاد با اون جمله اول هست. این مثال رو مثلا دقت کنید، اون خیلی خسته بود اما با وجود این خستگی نتونسته بخوابه. میتونم به زبون ساده مثلا اینجوری بگم بات میاد نتیجه یک اکشن اول رو میگه که این نتیجه این ریزالت در واقع در تضاد با اون اکشن اول هست. although میاد با اون اکشن اولیه در واقع میاد بچه ها. اگرچه که تلاش کرد که ماشین رو نگه داره، خورد به اون مرد. یعنی although با اون میتونیم بگیم با اون اکشن ابتدایی میاد. اینا رو اگه به صورت که دو تا جمله در واقع متوالی در نظر بگیریم، اول تلاش کرده که ماشین رو نگه داره و بعد اتفاق بعدی چی بوده؟ به اون مرد خورده. حالا اتفاق اولیه با although میاد و نتیجه اون کار با but میاد. اوکی، من باز سکوت میکنم که اینا رو یکم تجزیه تحلیل کنید. من سعی میکنم بچه توی دیسکریپشن باز مثال بیشتر بنویسم، چون اینها رو باید تمرین کنید. من هی توضیح میدم، احساس میکنم شاید در طول توضیحات یعنی ممکنه یک مقدار گیج بشین. این گرامر رو بچه کلا در مثال هرچی بیشتر کار کنیم بهتر در ذهن ثبت خواهد شد. حالا من چند تا مثال دیگه خواهم گذاشت روی فیلم. اوکی. این بولت پوینت ها هم که در واقع در این مثال ها توضیح دادم. حالا دوباره میگم we use but and although to show a contrast. برای اینکه یه تضاد نشون بدیم از این دوتا واژه استفاده میکنیم. Although can go at the beginning or in the middle of the sentence. میگه که although میتونه در ابتدای جمله و یا وسط جمله بیاد. ببینید بچه وقتی وسط جمله اومده یک کاما گرفته. همچنین بات هم که خب وسط جمله میاد و کاما داره. اوکی. این هم از این. بریم سراغ تمرین هاش. پارت A رو بچه ها من عمدی انجام نمیدم، پاسخش رو میذارم در قسمت دیسکریپشن، اما قول بدین بچه خودتون انجامش بدین. خیلی مهمه بچه این تمرین هایی که میگم خودتون انجام بدین، واقعا تأثیر داره. خودتون انجام بدین و بعد برین توی قسمت دیسکریپشن این فیلم و پاسخ ها رو چک بکنید. پس من این بخش رو میخوام بذارم بر عهده خودتون. اگرچه پاسخ ها available هست در قسمت دیسکریپشن، اما لطف کنید خودتون انجام بدین. البته لطفیه که به خودتون خواهید کرد definitely. خب در پارت B complete the sentences with so, because, but or although. We couldn't find a taxi. تاکسی پیدا نکردیم. So بنابراین we walked home. پیاده رفتیم خونه.
it was very cold. She wasn't wearing a coat. خب ببینید بچه ما کانترست داریم اینجا. دقت باید بکنید که سو بذاریم یا آلدو بذاریم یا بات بذاریم چی بذاریم. اول دقت کنید ببینید داره در مورد کانترست میگه، در مورد ریزالت میگه، در مورد ریزن میگه. اینو دقت بکنید. بعد اونجا میتونید تشخیص بدین، راحت تر تشخیص بدین که کدوم کنکتر رو استفاده بکنید. اینجا ما میبینید که ما یک کانترست داریم. It was cold. She wasn't wearing a coat. یک کت نپوشیده، پالتو نپوشیده. و اینجا بایستی بذاریم although it was very cold. اگرچه که خیلی سرد بود اون پالتو نپوشیده بود. I woke up in the night. شب بیدار شدم because چون که there was a noise. Number 3, I called him but his cell phone was turned off. بهش زنگ زدم اما تلفنش خاموش بود. جمله بعدی number 4 باز contrast داره بچه ها. Although she's very nice, she doesn't have many friends. اگرچه که خیلی خوبه دوستان زیادی نداره. Yes. Number 5, there was nothing on TV, so I went to bed. تلویزیون چیزی نداشت بنابراین من رفتم به رخت خواب. Number 6, all the cafes were full because it was a holiday. چرا همه کافه ها پر بوده؟ چون که خب هالیدی بوده. Number 7, she wanted to be a doctor. میخواست که یک دکتر بشه. باز اینجا contrast داریم دیگه بچه. اما but she failed her exams. امتحاناشو رد شد. The garden looked very beautiful. میگه که باغ خیلی زیبا به نظر می رسید. So در نتیجه بنابراین I took a photograph. یک عکس گرفتم. Number 9 باز contrast داریم بچه ها. Although the team played well, اگرچه که تیم خوب بازی کرد, they didn't win. بازی رو برنده نشدن. برگردیم page 19. اوکی. در قسمت F بچه ها یک تمرینیه باز من به عهده خودتون میذارم. گفته که complete the sentences in your own words. چون در واقع بایستی با واژگان خودتون با کلام خودتون این رو پر بکنید. Then compare with a partner. و خب حالا اگر پارتنر دارید که خب you can share your answers. میتونید با هم مقایسه کنید ببینید که اون چی نوشته شما چی نوشتین. اگر نه خودتون یک پاسخی بذارید. من یه نمونهشو انجام میدم. Number 1, we fell in love on our first date. 2 months later مثلا میتونید بگین we got engaged. ما نامزد کردیم. یا we broke up. جدا شدیم از هم. یا نمیدونم 2 months later مثلا I introduced him to my family. هر چیزی میتونه باشه دیگه. It's your personal answer. Number 1 to number 6 رو بچه به صورت یک تمرین رایتینگ توی نوتبوکاتون لطف میکنید و مینویسید. اوکی. و در قسمت pronunciation ما دوباره مبحث word stress رو داریم که مبحث جدیدی هم نیست. داشتیم قبلا. حالا باز در این کتاب دوباره word stress داریم. یعنی چندین بار طی کتابای گذشته ما word stress رو داشتیم. stress در روی واژه. حالا میگه که stress in 2 syllable words. stress در واژگان دو بخشی.
approximately 80% of two-syllable words are stressed on the first syllable. میگه تقریباً 80% واژه های دو بخشی استرس برای اون سیلاب اولشه. Most two-syllable nouns, adjectives, and adverbs are stressed on the first syllable. For example, mother, happy, madly. بیشتر اسمها، صفتها یا قیدهای دو بخشی در واقع استرسشون برای اون بخش اول قرار میگیره که مثال زده mother, happy, madly. However, many two-syllable verbs and prepositions or connectors. اینجا بچه واژه however هم نداشتیم توی گرامرمون، ولی یک واژه‌ای که کانترست رو نشون میده. به کاربردش دقت کنید. من دیگه توضیح زیاد نمیدم چون خود کتاب هم چیزی نگفته. و برای اطلاعاتتون however هم یک کانترسته. اگرچه بسیاری از many two-syllable فعل‌های دو بخشی و یا حروف اضافه دو بخشی و یا کنکترهای دو بخشی are stressed on the second syllable. برای سیلاب دوم در واقع استرسشون قرار میگیره. مثال زده arrive, behind, before. خب Part A گفته underline the stressed syllable in these words from the story. گفته که زیر واژه در واقع بخش استرس داره واژه رو زیرش خط بکشید که این واژه ها رو بچه از استوری که داشتیم آورده. حالا من پارت اینو خودتون بچه انجام بدین، بعد برگردین و این قسمت رو حتما گوش بدین. الان من پلی میکنم 2.20. البته با توضیحی که داد تقریبا دیگه میتونید حدس بزنید، مثلا اگه preposition باشه یا مثلا connector باشه، خب استرس میفته معمولا روی بخش دومش. noun, adjective یا adverb باشه میفته روی بخش اولش. حالا من باز هم پلی میکنم، اجازه بدین تا این پلی بشه. 2.20. اوپس، فایل اشتباه باز کردم بچه. اوکی 2.20. 2.20. Across. After. Again. Along. Although. Awful. Because. Birthday. Evening. Invite. Perfect. Quickly. اوکی. خب across بچه ها میفته روی بخش دومش. after بخش اولش. again بخش دوم. along بخش دوم. although بخش دوم. awful بخش اول. because بخش دوم. birthday بخش اول. evening بخش اول. invite second syllable. perfect first syllable. quickly first syllable. اوکی. اینم از این. invent a sentence using میخواستم اینم پارت سی تمرینش with a partner invent a sentence using two or more of the words in A. آره بچه تمرین خوبیه. در واقع جمله سازی هست. میگه که invent a sentence یک جمله رو اختراع کنید بنویسید. منظورش اینه که جمله رو بگید. حالا using two or more of the words in A و از دو تا یا بیشتر از دو تا از این واژه ها میگه استفاده بکنید. مثالش مثلا after dinner we walked home across the park. بعد از شام ما میگه توی پارک ببخشید
ام، م، We walked home. اومدیم خونه. پیاده اومدیم خونه. Across the park. و اما بخش vocabulary and speaking بچه ها بریم ببینیم که ازمون چی خواسته. پارت A گفته که make verb phrases with a verb from list 1 and a phrase from list 2. All the phrases are from the story. خب گفته که با این فعل هایی که در این ستون یک گفته بچه ها و عبارت هایی که در ستون دو گفته verb phrase ما بایستی بسازیم و گفته که تمام این فریز ها رو هم از استوری که با هم گوش دادیم در واقع آورده. خب یکیش رو خودش انجام داده. گفته که invite somebody to a dinner نداشت. number 2 یعنی have در واقع have a great time. بعد برای drive عبارتی که مچ میشه مثلا میتونیم بگیم بر اساس داستانه دیگه along bridge street. بعد meet رو بگیم که meet in a coffee shop. give رو بگیم که give somebody your phone number. برای verb take عبارتی که مچ میشه take somebody to a restaurant. و فعل بعدیمون wait for somebody. بعد be in a hurry. play a song. leave کوش عبارت leave the club very late. و run رو هم okay cross the street. اوکی این از این. خب این بخش دیگه that's okay. اوکی این بخش رو اسکیپ میکنیم بچه ها چون گفته که listen to the story of Hannah and Jamie again. در پارت دیگه گفته work in pairs and use photos 1 to 6 in 1 to retell the story. Try to use connectors and the verb phrases. این گفته دوباره به داستان گوش بدین و داستان رو بازگویی کنید. retell the story با استفاده از حالا گرامر که داشتیم connectors و این verb phrases و این عبارتهای فعلی verb phrases که الان کار کردیم. میتونید بچه به عنوان یک تمرین این رو انجام بدید. این از این. حالا در پارت 4 ویدیو لیسنینگ بچه ما قرار هستش که همین داستان جیمی و هانا رو که گوش دادیم 2 تا اندینگ براش قرار هست نگاه کنیم. یکی از این اندینگ ها هپی هست هپی اندینگ و یکی از این اندینگ ها سد اندینگ هست. حالا کار ما اینه که من اینو پلی میکنم بچه براتون. اوکی در صفحات 103 و 109 کتاب من الان میبرمتون به اون پیج. اجازه بدین بریم ابتدا پیج 103. ببینید این قسمت هپی اندینگ. بعد از اینکه هپی اندینگ رو نگاه کردین به این پرسش ها پاسخ میدین. اوکی من دیگه این بخش رو انجام نمیدم. میخوام اینو بذارم بر عهده خودتون به عنوان یه تمرین. من فقط فیلم ها رو پلی میکنم و این کوئسچن ها رو میخوام که خودتون بچه دیگه انجام بدین. این بخش رو واقعا میخوام بذارم بر عهده خودتون. اگه پرسشی بود همچنان میتونید در قسمت کامنت ها بپرسید. و در صفحه 109 پرسش های مربوط به صد اندینگ رو داره. ببینید 8 سواله 1 2 8. اوکی خب این از این. برگردیم به پیجی که بودیم. اوکی حالا من
من اول سد اندینگ رو پلی میکنم بچه ها و بعد هپی اندینگ که فیلممون با یک هپی اندینگ در واقع تمام بشه. بریم من این قسمت رو پلی میکنم. ببینید عنوان داستان One Dark October Evening Sad Ending. اوپس کنم صداش خیلی رفت بالا. اوکی. Good evening, madam. Are you Hannah Davis? Yes. Yes, I am. I'd like to speak to you. Can I come in? Are you a friend of Jamie Dixon? Yes. Well, I'm afraid I have some bad news for you. What's happened? Jamie had an accident this evening. Oh, no. What kind of accident? He was crossing the road and a car hit him. When did this happen? And where? This evening, at 5:25. He was crossing the road near the theatre. Oh, no. How is he? He's in hospital. He's got a bad injury to his head and 2 broken legs. But is he going to be okay? We don't know. He's in intensive care. Oh, no. And the driver of the car? She didn't stop. She? Yes. It was a woman in a black car. Somebody saw the number of the car. You have a black car outside, don't you, madam? Is your number plate GY56RZR? Yes. Yes, it is. Can you tell me where you were at 5:25 this evening? اوکی. و حالا بچه ها میخواییم به هپی اندینگ گوش بدیم.
باز یادآوری میکنم بچه اون پرسش هایی که بهتون نشون دادم اونها رو بعد از پایان هر کدوم از این اندینگ ها حتما پاسخ بدین. اوکی let's go. Don't you usually look before you cross the road? I nearly hit you. I didn't see you until the last moment. Sorry. Hey, Anna, it's me. It's Jamie. Jamie? What are you doing here? I nearly killed you. I was buying something. I was in a hurry and I crossed the road without looking. Come on, get in. Here you are. 2 cappuccinos. Thanks. Thanks. What an evening. I nearly killed you. Well, you didn't kill me, so what's the problem? But what were you doing there? I thought you were here, in the cafe, waiting for me. I went to the theatre to buy these tickets. For the Pink concert. I know you wanted to go, and it's on the 15th of October, next Saturday. Our anniversary. Our anniversary? Yeah. 3 months since we first met. We met on Saturday the 15th of July. Remember? Gosh, Jamie, I can't believe you remember the exact day. What a romantic. No, it's lucky I didn't hit you in the street. اوکی خب این هم از هپی اندینگ بچه ها. ببینم چیز دیگه هست که گفته نشده. بدین. خب این پیج هم که کار کردیم. That's it. اوکی این هم از پارت C یونیت 2 بچه ها تا جلسه بعد و فیلم بعدی. Have a great time و see you soon.